श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ गुरु नानक दरबार पिंड झांडे विखे संत रामपाल सिंह जी के पूजनिक पिता जी बाबा गुलजार सिंह जी की 20वीं बरसी मिति 5/12/2021 दिन एतवार नूं सवेरे 10 बजे तो लैके 2 बजे तक मनाई गई। इस मौके संत रामपाल सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दों की कथा सुना के संगतां नूं निहाल किया। इत्थे गुर के लंगर अटुट वरताए गए जिन्हां नूं संगतां ने बेहद श्रद्धा भावना नाल छकिया। हज़ारां दी गिनती विच संगतां ने इस समागम विच शिरकत की। प्रसिद्ध कविश्री जत्थियां ने संगतां नूं कविश्रियां द्वारा निहाल किया। आओ नज़र मारदे हां बाबा गुलजार सिंह जी दी 20वीं बरसी दियां झलकियां ते। बचन है एक अजर अमर करन देन वाली है। तुर की पानी आई दिन सगली चिंत मिटाई। जिहड़े रोग ने गुर संगत जी सब तो पवित्र वक्त ऐस वक्त है। आपां तां गुरु साहब का जश सुनन लई इकत्तर होए आ, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि पकंबर ओली रब दी प्यारी वो भी मां की गुरु का यश सुनन लई इकत्तर हुंदी है। दरगाह विच भी मंजूर हुंदी हाजरी जिहड़ा महाराज की पवित्र चरनां नाल गुर संगत जी जुड़दा है। ये जिहड़ी दुनियावी रोग है तीने ताप नवारनहारा, ये 3 रोग है। एक रोग है दुनियावी शरीरिक कष्ट, एक रोग है मानसिक मन का कष्ट भरम वासना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा निंदिया चुगली। एक रोग है रब के प्यार का जिहड़ा लग जाएगा कि गुर संगत जी संसार सृष्टि दे जिहड़े जीव है मनुख है वो बहुत यतन करती है भी परमात्मा नालों में विस्तर जी तोड़न का यतन, पर उसकी लेव लगी। महाराज जी ने आख्या है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। जिन्हां ने प्रेम वाहिगुरु नाल कीता है सच्चे पातशाह दी प्यारियों वो भी प्रेमा भक्ति नूं प्यार करदी है। वो टुटदे नहीं, दिलां दे हामी दिलां दे जराने जिन्हां नूं वाहिगुरु दी प्रीत लगदी। ये प्यारियो पानी च हुक्म रजा च रहना ये भी एक प्रेम रोग है। तीने ताप नवारनहारा, तिन्ने तापां तो उत्ती है रजो तमो सतो। ये तिन्ना तो उत्ती है ब्रह्म ज्ञान जिहड़ा कि परमात्मा ना लेव लगनी अनुभव खुलना उस मालक ना प्रीत लगनी। ये है भट्टी कर्मा की कृपा ना निशानी। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की चरना च सुशोभित तो मैं आई हुई जितने कदम चल के मेरे माता बहना वीर आप आए हो। महाराज लेके ला पलकां दी बिछा की मैं आप दा धन
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮ ਵਿਚਾਰ ਬਖਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ। ਦੋਨਾਂ ਜੈੜ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਸੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸਾਧੂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਠੱਗ ਪੁੱਛਦੇ ਦੋਨੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵੇਹਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਢੀਕਦੀਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਜਾਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐ ਚਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਰੁਦਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਧਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫਾਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਾਮਨ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
गुरबाणी च उच्चारण किया है। महाराज जी ने वचन दिता है, सच्चे पातशाह ने, अंतर की गत तुझ पै सारी, तुझ जेवड़ अवर ना कोई। अंतर जामी दिलां दियां जानन हार, घट घट के व्यापक ने। सच्चे पातशाह ने पत रखी, किरपा की, ऐसी दया की, उन्होंने भी राखे पाया। इत्थे गुरबाणी च स्वामी जी ने दस्या है, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया। हे सच्चे पातशाह, तुसी किरपा की, दया की, सत संगत की आन वाली। इहदा भाव ही है गुरमुखो, नहीं तो मैं साखी लानी नहीं सी जे किते कल्ले माता पिता की साखी हुंदी। इह दसवें पातशाह का प्यार सी। इस करके मैं थोड़े अगे बेनती करी भी गुरु दशमेश ने पत रखी, सत संगत करना। गुरु लोक च भी ते परलोक च भी सहायता करते हैं। जो सत संगत करन जा रहे सी, गुरु साहब नूं जामन बनाया। गुरु ने उन्हां दे कष्ट कट्टे, नाले भगती सरजीत कीता, नाले किरपा कीती। फिर स्वामी जी ने आख्या, ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। हे सच्चे पातशाह, साडे रोग कष्ट कट्टो, लाज रखो, किरपा दया करो भी साडे आद अव्याद अपाद ये रोग टुट जान, बिनस जान, थोड़ी दया हो जी। ये किरपा दृष्टि करो। ऐसे महाराज वाहिगुरु निरंकार गुरु ग्रंथ साहिब फरमा रहे हन। मेरा गौर पूरा सुख दाता, कारण कारण समर्थ स्वामी, पूरन पुरख विधाता। स्वामी जी ने हुक्म उपदेश दिता, मेरा गुर सुख दाता, मेरा गुर पूरा सुख दाता। भी हे सच्चे पातशाह, तुसी करन हारो, गुरु पूरे सतगुरु सुख दाते ने। जे आपां पूरा गुरु अराधी, महाराज जी कहंदे पूरा गुरु कौन है? पूर्ण गुरु है बाणी, सतगुरु ब्रह्म ज्ञान दी पुंज, श्री गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण सतगुरु। आपां जी गलतियां दे पुतले आ, खिन खिन भुल्लनहार। दया करो कुछ मेरे पाप, डुबदे पत्थर तारे। हे सच्चे पातशाह, एक एक पल, एक एक छिन असी भुल्लनहार हां। दया करो, थोड़ी रहमत होवे, थोड़ी कृपा दृष्टि होवे, ताई साडे कर्म पाप नष्ट होने आ। नहीं सच्चे पातशाह, साडे मन दे फुरने अन भाव च विषे विकार कदे नाश नहीं हुंदी, जब तक गुरु सुखदाती कृपा नहीं करते। महापुरखों नूं हर साल आउंदे ने, असीं इन्हां दा ते चलो धन्नवाद करते हैं, जी आया आखते हैं। भैन मनाक्षी जी बाबा गुलजार सिंह जी जे बरसी के निमित्त शरधा के फुल भेंट करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम शांति। अज असी सारे इस सालाना बरसी के समागम के विच आए हैं। असी बहुत सोहनी व्याख्या सुन रहे सी, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुन रहे सी
ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਲਈ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਿਹਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੀ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ। ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਮਤਭੇਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਵੇਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਵੇਣ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਝਾਂਡੇ ਦੀ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੂਜਨੀਕ ਰੂਹ ਬਾਬੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਕਿਹਾ ਸਤ ਕਰਮਾਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚਮਤ ਮਹਾਨਤਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਰੇ ਖਲ ਚੱਕਰ ਬਗੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ।
श्री निर्मल कैड़ा जी MC प्रधान कांग्रेस सेवा दल लुधियाना, बाबा भोला जी सन्मान। फतेह बुलाਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भागों वाले हो ਤੁਸੀਂ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निੱਘੀ गोद ਵਿੱਚ बैठे हो और ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੋਤਮ ਦੀਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਡਾਈਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गाड़ी के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होगो कत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लो लाई। हर नामे की होगो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा सारे महावाक्य सार। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना। संत हमारी ओर सिकानी, संत हमारा गण। हम संतन सो बनाई, पूर्व लिखया भाई। ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਾਈ, ਸੰਤਨ ਸੋ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ। ਸੰਤਨ ਸੋ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸੋ ਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਮੁਖ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ, ਤੋਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੋ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਮਹਾਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਖਾਸੋ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਰੰਗ ਬਤ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੁਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ
ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਰੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਸਭ ਕੀਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵੇਣ ਬੋਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਆਸੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੰਗਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਬਸਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ।
बड़े भागे हो बाबा गुरदास सिंह की बरसी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਇੱਕ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਰ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਪੰਡਾਲਤ ਮਲੀਨ ਤੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਸੋਚੀ ਪਾਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰੇ ਤੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਵਾਜਾ ਵਾਇ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ मत को जाने जाए अगे पाए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी वाजा वाए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा जेह कर्म तुम कृपा में कोई
जानी नानक दास तुदे आगे अरदास हमारी दियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार आपे हर करंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावे नानक साई घर चंगी सुख तन गुर सेविया सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूरज महला पंजवा गुरपुरा अपनी कल धारी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਪੋਤਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ध्यान धर के 10 गुरुआं की जोत मेरिया माता बहना बेटियां वीर बुजुर्ग रचना करो पवित्र गुरु दशमेश की फतेह करो फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आई हुई संगत का और जिन्ने भी सेवक 5 दिन तो रह के गुरु दरबार दे विच सेवा की आए हुए सेवकों का मैं अपनिया माता बहना बेटियां का धन्नवाद करदा, वीरां का धन्नवाद करदा अते अपने पिता समान पिता का धन्नवाद करदा जिन्हां ने बढ़ चढ़ के योगदान पाया। अज 20वीं वर्षी पिता गुलजार सिंह की आपां मनाई आ। उन्हां दी एक विलक्षण वस्तु सी अपने गुरु दरबार की गुर संगत जी उन्होंने सेवा नहीं त्यागी। सेवा दे विचों उन्होंने प्राप्त किया पुत्र। संतां दे बचन सी दरबारा सिंह जी दे कि एक हो दुनिया दीदार करो, पर मेरे पिताजी हटे नहीं। 4 साल बाद उन्होंने दूजा जवाक जम धरिया। उन्होंने चाहा भी संतां दे बचन झूठे पै जान, पर गुरसंगत जी मैं अपनी माता तो रिश्तेदारां तो सुनिया बिच बैठे ने वो जिन्हां ने देखिया सिर च फोड़ा सी होण सार मर गया। मैं दसना चाहना महापुरखों के बचन नहीं झूठे हुए। मेरे प्यो ने वाह ला ली पर दूजा बच्चा नहीं सिरे जन्म दिता। एवें नहीं कोई संसार के समर्थन होता महापुरखों या कोई महापुरखों ना प्रेम करता कोई कारण होंदा। आपां भी बड़े भागां वाले हाँ। दुख ते सुख तां मैं आप जी नूं कतरा च भी किया आंदे रहंदे ने। आपां दुखां तो ना घबराओ, सुख भी आ जाने ने। सो बेनती है मैं आप दा धन्नवाद करदा, डॉक्टर साहबाना दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने लंबे समय अज सारे दिहाड़े च सेवा की कर रहे ने। कोई भी डॉक्टर साहबान तातो जे पैसा मंगू तो मैनू दसियो, कोई पैसे नहीं देने, फ्री चैकअप फ्री दवाई। कोई गुरसंगत का सेवादारां दा कमेटी का सारे का धन्नवाद करदा। पाठी सिंघां दा संगत का जो उपराला करके सिरे चाड़िया, नहीं तो दास आप जी का बच्चा तिल मात्र भी नहीं सी जे तुसी पत ना रख दे। मौसम पहलों सवेरे खराब सी तां भी तुसी पत रखी। मैं धन्नवाद करदा, जी आया आखदा, भुल्लां चुक्कां दी माफी देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।